கைஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஹோட்டல் செக் அவுட் பண்ணிட்டு இன்னொரு இடத்துக்கு போக போகிறோம். பாலகமா என்னது பஹால்கம்க்கு போக போகிறோம். ஸோ அது இங்கேருந்து 2 hour டிரைவா. நம்ம அங்கே போய் சுற்றி பார்க்க போகிறோம். அப்புறம் இன்றைக்கி நம்ம அங்கேயே தங்கிடுவோம். திருப்பியும் ஸ்ரீநகருக்கு வரமாட்டோம். ஜாலியாக இருக்கு. صدى أرض موديل مستقيم فوق أين أنا شوفت ما أين أنا زال مساج برو இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரோட் சைடு அப்படியே வந்துட்டு அந்த ஷேஃப் அந்த வாசனை இங்கே வரைக்கும் வருது. Okay, don't wait. Okay. In world there is only 4 places saffron grow: Iran, Spain, Afghanistan, India. Kashmir is here. You are right now in Pampur, Lethpora. Lethpora is village, Pampur is town, and district is Pulwama. You are right now in Lethpora. You go in half a kilometer backside. There is an empty slots right now because in every year 25 October to 25 November saffron flower comes, and the saffron flower is look like that. Just look like. Every flower contains 3 petals of saffron. We collect 200 flowers, then 1 gram saffron comes. And that is the saffron. Red gold. That is the saffron. How to check the originality of this saffron? See that. That is saffron. Okay? How to check the originality? If you take the saffron into your first one thing you can smell. See the smell in it. Another thing how to check. If you take the saffron into your hand or any paper, every time its front side is bigger and another side is thicker. Okay? Front is bigger and the side is thicker. If you take the one petal, take into your mouth and chew with your front teeth. You feel little much bitter taste and in your tongue there is yellow color comes. That is the originality of saffron. Only this saffron stored in dry place, used with dry hands. It has no side effect, no expiry. What are the health benefits of this saffron? It is good for eyesight, good for glowiness, good for pregnant lady, good for little children, good for memory boost. It has lot of benefits in there. Main thing, no side effect, no expiry. Only stored in dry place, used with dry hands. And the price is 300 rupees per gram, 3 lakh rupees per kilo. This 5 gram, 1500. This 10 gram, 3000. This 25 gram, 7500. This 50 gram, 15,000. This one we can mix in the And best way to use with milk. milk. Yes. Take a 1 cup of milk, hot milk, serve into your cup, add some nuts and add some saffron and drink. Okay? And quantity, just like I will give you 1 petal right now. When you reach your home, open the box and you drop 1 cup of milk, 2 to 3 petals in 1 cup of milk and drink. 2 to 3. ஜஸ்ட் ஒன்று 2 போட்டால் போதும். ஆமா அது அவ்வளவுதான் பண்ணும். சும்மா ஒரு 3 மட்டும் மேல போட்டு கலந்து குடிக்கிறது. வாங்குறியா? குறைக்க முடியல. And after that, you are right now taking kahwa. Kashmir famous tea, kahwa. Just like you say in your language 11, 12, we Kashmiri people here call 11 means ka. There is 11 types of spice in kahwa. So that its name is ka. Whoever tastes that tells what. Its name is kahwa. You can make this kahwa at home also. Normally, 1 cup water, 1 spoon add, boil 5-8 minutes, your kahwa is ready. Serve into your cup, add some nuts and drink. Yes, kahwa. நம்ம என்னென்ன வாங்கியிருக்கோம்னா ஒரு ஃபேஸ் க்ரீம் வாங்கியிருக்கோம், அப்புறம் லிப் பாம் வாங்கியிருக்கோம். அப்புறம் இது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பால் குடிக்கலாம், ரொம்ப நல்லதுதான். ஆமாண்ணா 120 தான். இதே நம்ம வீட்டில் 100 வெளி தான். நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இந்த கடையில் தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம். தனா
இது நம்ம பஹல்கம்க்கு போகிற வழியில் இருக்கிற ஒரு சின்ன டவுன் போல. இது வந்து வில்லேஜ்லாம் தாண்டி தாண்டி போகிறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு ஃப்ரூட் ஷாப்பில் இருக்கோம். பழங்க வாங்க வந்திருக்கோம். 1 kilo. யா, நம்ம வந்து கிரேப்ஸ் வாங்கலாம். Okay. ஓகே, ஷீப்பே. நீங்க பாருங்களேன், ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கு எல்லாமே. நம்ம வந்து 1 கிலோ வாங்கினோம். 1 கிலோ வந்து 120 ரூபீஸ் தான். எவ்வளோ இருக்கு பாருங்களேன், நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கு. அதுவும் ஐஸா இருக்கு. This one not apple. Apple orchard tree. அந்த This side side. is அந்த apple side. orchard. கைஸ், இதெல்லாம் ஆப்பிளோட ட்ரீயா. சீசன் வந்து ஜூலை, ஆகஸ்ட் அப்படி இருக்கும். இப்போ நம்ம வர வழியில சாஃப்ரான் கார்டன் பார்த்தோம், அப்புறம் பேட் கம்பெனி பார்த்தோம், அதாவது கிரிக்கெட் அது. எப்படி இருக்கும்? Apple juice. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஆப்பிள் ஜூஸ் குடிக்க வந்திருக்கோம். அதாவது இந்த ஆப்பிள் கடிக்கல, இப்படிதான் இருக்கும். அப்போ ஆகஸ்ட், ஜூலை அந்த மாதிரி வந்துடும். திஸ் வே. வாவ், எவ்வளோ அழகா இருக்கு பாருங்களேன். இதே அந்த சீசன் இருக்கும்போது வந்திருந்தோம்னா இன்னும் சூப்பராக இருந்திருக்கும். ஏன்னா இங்கே ஆப்பிள் தொங்கிட்டு இருந்திருக்கும். இப்போ வந்து நம்ம வந்து வின்டர் காலத்தில் வந்திருக்கோம். எங்க கல்லாம் எப்படி இருக்கும் யோசிச்சு பாரு. இந்த பழம் ஆப்பிள் இருந்துச்சுன்னா அந்த மரத்தெல்லாம் தானே. பாருங்க, ரியல் ஆப்பிள் மரம். ஆமாவா? நல்லா இருக்கு இந்த இடம். ஆப்பிள் ஜாமு, ஆப்பிள் பிக்கலு, பாருங்க, ஆப்பிள் சட்னி. எல்லாமே ஆப்பிள். இதெல்லாம் நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். ஆமா, இது என்னது? சட்னி. இது வந்து ஆப்பிள் சட்னியா? ஐயோ, காரமா இருக்கு. வாயிலாம் வேற வெடிச்சிருக்கா, காரமா இருக்கு. அப்பா, இது வந்து ஆப்பிள் ஜாம். இந்த இடத்துல செம்மையா குளிருது. நாங்க ஜாக்கெட்டில வந்துட்டோம். நம்ம கேட்ட ஆப்பிள் ஜூஸ் வந்துருச்சு. எனக்கு எதுவுமே பிடிக்கல. ஆப்பிள் தோட்டத்தில் ஆப்பிள் ஜூஸ்.
இது எப்படி இருக்குன்னு ட்ரை பண்ணுவோமா? இது மட்டும் நல்லா இருக்கு. நல்லா இருக்கு. ஒரிஜினல் ஆப்பிளா? How is the juice? வெரி நைஸ். One more? சொல்லலாம். சொல்லலாமா? One more. ஐஸா இருக்கா? நல்லா இருக்கு. கலர் வந்து தொபு ஜூஸ் மாதிரி இருக்கு. எவ்வளோ கேட்பாங்கன்னு தெரியல, ஆனால் நல்லா இருக்கு டேஸ்டா. உண்மையிலேவா? பரவாயில்லையே. ஆப்பிள் தோட்டத்தில் உட்கார்ந்து குடிக்கும் ஆப்பிள் ஜூஸ். சூப்பரா இருக்கு. ஆமா, இது உண்மையிலே அரைச்சாங்களா இப்ப? நம்ம டிரைவர் உட்காந்து ஜூஸ் குடிச்சிட்டு இருக்காரு. நைஸா? நைஸ். இல்லை, ஆனால் அதுக்குள்ள அவர் அரைச்சிட்டாரு. ஆனால் கொஞ்சம் சும்மா செஞ்சு பார்த்தேன். அது உன்னோட ரோடு அங்கே இருக்கா? ரோட் சைட்லேயே தான் இந்த கடை இருக்கு. இப்போ நம்ம நல்லா குடிச்சிட்டோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு குறுக்கு சந்தையில் போய் கிடைக்கும். கைஸ், இன்னைக்கு நம்ம பஹல்கமில் தங்குற ரூம் பார்த்தீங்கன்னா இதோ இப்படி இருக்கு. இந்த ரூம்லேயும் ஹீட்டர் இருக்கு. அப்புறம் பெட்டு, அப்புறம் பாத்ரூம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாத்ரூம் இங்கே ஒரு ஷவர்லாம் இருக்கு, டாய்லெட். அப்புறம் அப்படியே வெளியே வந்தோன்னா இங்கே ஒரு பால்கனி இருக்கு பாருங்களேன். இங்கேருந்து இந்த மலையெல்லாம் பார்க்கலாம். இதோ அங்கே பாருங்கள், ஐஸ் மலை தெரியுது. ஸோ இதுதான் நம்ம ரூம் ஃபார் டுநைட். கைஸ், இந்த இடத்துல சம்மருக்கு வந்தீங்கன்னா தண்ணி ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ பாருங்களேன், கல்லாக இருக்கு. நான் பார்க்கறதுக்கு அழகாக இருக்கு. அப்போ இந்த செடியெல்லாம் முழுங்கிடுமா? நான் நினச்சேன் நடுவில் செடியாக இருக்குனால இந்த செடி தான் தண்ணிக்குள்ளே இருக்கு போல. இதெல்லாம் தண்ணிக்குள்ளே இருக்கு செடிக்குள்ள. செம்மாடா இருக்கு. கைஸ், இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா அது இப்படி இருக்கு க்ரீனாக. ஸோ இதுதான் இந்த இடத்தோட ப்ரைஸ். நம்ம வந்து இங்கே போகல, ஏன்னா பெரிய அளவுக்கு நம்மளுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் தான் இல்லை இந்த இடம். அதனால நம்ம போகல, பிடிக்கல.
அவங்க ஏதோ பைன் ட்ரீலாம் சொன்னாங்க, ஆனா அது அப்படி இருக்கும், அது ஸ்னோவா இருக்க போறது இல்ல. Time taken 1 hours. Extra payment 400. Okay. Yes. But I will come on time. கைஸ் இப்போ வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம இங்க நம்ம டிரைவர் வந்து இந்த பஹல்கம்ல வந்து விட்டுட்டாரா. ஸோ அங்க போய் முதல்ல அந்த இன்னொரு ஆளுகிட்ட பேசிக்கிட்டு இருந்தோமா, அவங்க வந்து 10,000 ருபீஸ் கேட்டாங்க நம்ம கிட்ட. ஸோ அது நம்மளுக்கு ரொம்ப ப்ரைஸாக இருந்துச்சு, ஏன்னா நம்ம ஊர் கசிக்கு அது வந்து ஒரு 500 வந்துடும். ஸோ அதனால அதுவும் குதிரையில் போனோமா, நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மக்களே குதிரையில் போனதுனால இங்கே வேண்டான்னு நினச்சிட்டோம், நம்ம அப்படியே சொந்தமாக சுற்றலான்னு சொல்லி. அப்புறமேல நம்ம டிரைவர் திருப்பி ஒரு டாக்ஸி ஸ்டாண்ட் கிட்ட கூட்டிகிட்டு வந்தாரா. அதுக்கு முன்னாடி அந்த குதிரைக்காரன் சொன்னால் இந்தமாரி வந்து இங்கே வந்து காடியிலலாம் போக முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ நாங்கள் வேணான்னு சொல்லிட்டோம், சரி நம்ம ஹோட்டலுக்கே போயிடலான்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் நம்ம டிரைவர் திருப்பி என்ன பண்ணாரு, கூட்டிகிட்டு வந்து இங்கே டாக்ஸி ஸ்டாண்ட் கிட்ட விட்டாரு. இப்போ நம்ம வந்து இந்த டாக்ஸியை தான் நம்ம ஹையர் பண்ணியிருக்கோம். இப்படி இருக்கு, இதில் ஒரு 4 பேர் உட்காரலாம் போல. ஸோ இது எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா 2100 கேட்டிருக்காங்க ருபீஸ். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து 3 இடத்துக்கு போக போகிறோம். என்னென்ன பேத்தா வேலி, ஆறு வேலி, அப்புறம் இன்னொரு சண்டிகர்ல ஏதோ ஒரு இடம். ஸோ அந்த 3 இடத்த போய் பார்க்க போகிறோம். அதில் ஒரு இடத்துல வந்து ஸ்னோ பார்க்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. இப்போ நம்ம போகிற இடம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தங்குறாங்க. பாருங்க இந்த இடம் எப்படி இருக்கு. அப்புறமே நம்ம இங்கேயும் வருவோம். இது ஆறு, இதுதான் அந்த ஆறு. செம்ம அழகா இருக்கு இந்த இடம். இன்னும் கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கு. நான் நினைச்சேன் இந்த இடத்த பார்க்காம போயிடுவேன் அவன் செஞ்ச வேலைக்கு. ஆமா காலமே வண்டியை கட்டுற டைம். இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம்னா அந்த ஆறு வேலியில தான் இருக்கும். இங்கே பாருங்களேன், வீடெல்லாம் அப்படியே ஐஸாக இருக்கு. இப்படி நடந்து போகணுமா. இந்த செம்ம ஃபோன் அங்கே பாருங்க ஒரு மலை தெரியுது. இங்கே பாருங்க இப்படி ஐஸ் ஐஸாக இருக்கும். இப்படி இருக்கு கைஸ். இப்படி போகணுமா, இப்படியே போகலாம்.
எனக்கு வேணாம். இதான் அந்த பைன் ட்ரீஸ். शॉर्ट सूट ड्रेस मिलेगा मैडम बोला मुंबई இப்படி இருக்கும் guys. நானும் விற்கணும் நடந்துகிட்டு இருக்கோம். அப்படியே நடந்து போய்கிட்டு இருக்கோம். இப்போ போகிற வழியில் பார்த்தீங்கன்னா கடையில் ஏதோ விற்கிறாங்க. எவ்வளோ அழகாக இருக்குல்ல அந்த வியூ. வா, நம்ம அப்படியே வாக் பண்ணி சுற்றலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா 1 hour டைம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது நம்ம சுற்றிட்டே வரலாம் 1 hourக்கு. அப்படியே நடந்து போகிறது தான். இங்கே நிறைய குதிரை செல்லாம் இருக்கு. ஐயோ பயமா இருக்கு. அப்புறமேல இறங்கும் போது அந்த சைட் பார்த்தேன். பாருங்க இந்த மலை எப்படி இருக்குன்னு. நல்லா இருக்கு. எப்படி இருக்கு இந்த இடம்? நம்ம சொந்தமாக இருந்ததுனால ஜாலியாக இருக்குல்ல. ஸோ இங்கெல்லாம் வரீங்கன்னா நம்ம கொஞ்சம் தைரியமாக இருக்கணும். இல்லைன்னா இப்போ அவங்க பேச்சு கேட்டு நம்ம செய்ய வேண்டியதாக இருக்கும். கொஞ்சம் தைரியமாக வேணான்னு சொல்கிறதுக்கு இருந்தோன்னா அடுத்தடுத்த ஆப்ஷன் நம்ம பார்க்க முடியும். இல்லைன்னா அவங்க ஒரே ஆப்ஷனில் நம்மளை ஸ்டக் பண்ணி விட்டுருவாங்க. இப்போது நம்ம இதுக்குள்ளே போனோன்னா இன்னொரு 30 rupees கட்டணும். How much? 60? Yes. Thank you. இது ஒரு டிக்கெட். ஒரு ஆளுக்கு 30 rupees. ஸோ இப்போ நம்ம 2 பேருக்கு காசு கட்டிருக்கோம். 60 rupees வந்துருக்கு. அங்கே கொடுக்கணுவா? ஓ தெரில. ஸோ இப்போ நம்ம இதுக்குள்ளே போனோம்னா நம்ம ஸ்னோவில் காலிக்கலாம். அதான் வித்தியாசம். வேறு என்ன ஸ்னோவில் காலிக்க முடியும்? நோ தேங்க்யூ. நேற்று அங்கே செஞ்சிருந்தா நம்ம ஊர் காசுக்கே 300 வெள்ளி வாங்கியிருப்பான். मैंने फोटोग्राफी करके कश्मीरी ड्रेस को स्टिल ऐसा थैंक यू ड्रेस के ऊपर पहनना है, टीम कुछ नहीं करना है। भाई वो पार पे आजकल कैमरा நல்லா இருக்கானா இந்த இடம்? ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் இதெல்லாம் பார்க்குறோமா, நல்லா ஒரு குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கு. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இப்போ நம்ம ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு போயிட்டுருக்கோம். எங்க
இதெல்லாம் கீழே பாருங்க ஸ்னோ. விற்கிறமா நடந்து போகிறாங்க. வா. யாரும் வர மாட்டாங்க. இங்கே இலவசம் போல. பைன் ட்ரீஸ் இருக்கு. அப்புறம் மலை இப்படி இருக்கும். அப்படியே சுற்றி வந்தோன்னா இந்த சைடு நம்போ. ஆமாம், அப்படி போனால் ஃப்ரீ போல. அப்படியும் போகலாம் போல. பட் ஆனால் பரவாயில்ல. 30 rupees பரவாயில்ல. 3000 rupees தான் ஏற்றுக்க முடியல. கைஸ் கீழே பாருங்க, ரிவர் இருக்கு. அங்கே பாருங்க, பைன்ஸ் ட்ரீ. நீ எடுத்துட்டேன்னா சொல்லு, கையை எடுத்துனா இது இதில் எடுக்க போகிறேன். இந்த சேரில் நீ உட்கார போகிறது இல்லை தானே, நான் நிற்க போகிறேன். அதான் நவரு. கைஸ் இங்கே பாருங்களேன், இங்கே ஒரு மலை இருக்கா. இங்கே எல்லாம் பைன்ஸ் ட்ரீ. கீழே பார்த்தீங்கன்னா ரிவர் ஓடுது. இப்போ நம்ம காடிக்கு எவ்வளோ கட்டணும்னா 2100 rupees கட்டணும். அப்புறம் இங்கே அங்கே நம்ம உள்ளுக்கு இந்த இடத்துக்கு பூராது முன்னிக்கே வந்துட்டு டோல்னு சொல்லிட்டு 50 rupees வாங்கிட்டாங்க 2 பேர்த்திக்கிட்டு இருந்து. அப்புறம் இங்கே வந்தோடனே என்ட்ரன்ஸ் ஃபீ கட்டணும் 30 rupees. காட்டணும்ல உங்களுக்கு டிக்கெட்டில். லோக்கல் ஷாப்ஸ் பாருங்க, ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. இப்படி போல இவ்வளோ கிட்டியா பார்த்துருக்கீங்களா? நான் கம்பி இருக்கு தைரியம். தூங்குது போல. வா, இந்த இடம் மேலே ரொம்ப அழகா இருக்கு. நல்ல வேலை டாக்ஸியில் வந்தோம். ஏன்னா குதிரையிலலாம் போனீங்கன்னா நீங்கள் சொந்தமாக ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுக்க முடியாது. ஏன்னா அவங்க டைம் வச்சுருப்பாங்க கடன்னு செஞ்சுறதுக்கு. ஆனால் இப்போ இந்தமாரி காடி எடுத்துட்டிங்கன்னா நல்லா நீங்கள் சொந்தமாக ஒரு 1 hour கொடுக்குறாங்க ஒரு இடத்துக்கு. ஸோ நீங்கள் சொந்தமாக போகலாம். இப்போ அங்கே ஒரு பெரிய காக்கா வந்துச்சு. இங்கெல்லாம் ரொம்ப பெருசாக இருக்குது. நல்லா சாப்பிடுவாங்க போலன்னு மிருகத்தை சொன்னேன். ஸோ காடி எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய டைம் இருக்கும். 1 hour நீங்கள் ஜாலியாக ரிலாக்ஸாக அப்படியே வீடியோ ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்துக்கிட்டு வெள்ளமாக நடந்து அப்படியே லோக்கல்ஸ் பார்த்துட்டே வரலாம். ஸோ நல்லாயிருக்கும். ஆனால் எல்லா இடத்துலையும் இல்லை. ஏன்னா குதிரை கூட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும்னு சொன்னீங்கன்னா ஒரு நல்ல இடத்துல எடுக்கலாம். எவ்வளோ பேர் நடந்து போகிறாங்க பாருங்களேன். ஆனால் கீழே நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா நடக்க முடியாது, காடி எடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஒன்லி குதிரையில் தான் போகணும். அதுவும் எவ்வளோ தெரியுமா கேட்டாங்க எங்ககிட்ட? 10,000 rupees கேட்டாங்க. சும்மா எடுத்தோன்னே 10,000 5,000 7,000ன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ இப்போ இந்த இடம் முடிஞ்சிச்சு. நம்ம எப்போ நெக்ஸ்ட் லொக்கேஷன் போகலாம். நம்ம காடி அங்கே வெயிட் பண்ணுது. அது காடியாக வேணான்னு கூட தெரியல.
அவன் எங்கே இருப்பானு தெரியல, அவன் நம்பரும் தெரியாது, அவன் மூஞ்சி கூட மறந்துட்டேன். ஆனா இந்த கடியா காடியே காணோம். இந்த கடி இல்லையா? இதுதான் நம்ம காடி. ஓகே கைஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏதோ ஒரு பேஸ் கேம்ப் மாரி வந்துருக்கு. சந்தான்பரி. அங்கே பாருங்க இடம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. நம்ம அந்த மலைக்கு வாவ் கைஸ் இங்கே பாருங்க, அங்கே போகலாம் வா. ராமா மனுஷன் பற்றி நடிச்சிட்டு இருக்கேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏதோ ஒரு பேஸ் கேம்ப் கிட்ட வந்திருக்கோம். நான் இது கரெக்டாக போட்டிருக்கேண்ணா? இதெல்லாம் கழட்டி இருக்கு. கழட்டலாம் முடியாது, காது வலிக்குது. அம்மா பார்த்து கை விட்டுறத சீக்கிரமா, கையை விட்டுறதையா? வா இந்த மாதிரி ஒரு இடத்த நான் பார்த்ததே இல்லை. செம்மையா இருக்கு. அது ஏதோ இருக்கு. மா நில்லுமா, என்னை கூட்டிட்டு போ. இறங்கும் போது அதே மாதிரி ஆளுங்க எவ்வளோ ஐஸான ஒரு இடத்த நான் பார்த்ததே இல்லை. செம்ம ஐஸாக இருக்கு, ஸ்னோ வேற கொட்டுது, பயமா இருக்கானா? மா மனசுல ఉన్నాలో బేబీకి తీసి మైకిరే. பாருங்க இடம். ஐக்கனா ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கு கைஸ், ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கு, ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கு. மைனா காரு
கைஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மேகி சாப்பிட வந்திருக்கோம். நம்ம இப்போ நல்லா இது பண்ணோமா, இப்போ பாருங்க இங்கே குளிருக்கு சூடு வச்சுருக்காங்க. சூடு. ஸோ இந்த கடையில் மேகி சாப்பிட போகிறோம். இப்போ தான் செய்ய போகிறாரு. பாருங்க அங்க ஐஸ் மலை இருக்கா, வந்ததுல பெஸ்டா பெரிய ஐஸ் மலைன்னா இதுதான். விக்ரம் உட்காந்துருக்கு. செம்ம குளிர். என் வாயை வெடிச்சிச்சு, ரத்தம் வருது. தெரியுதா வெடிச்சு ரத்தம். ரத்தத்தை வீடியோ எடு. தருது அவ்வளோ குளிர். இங்க இது பண்ணுங்க. இந்தா நல்லா இருக்கு. நல்லா காசுடா. 2 மேகி சொல்லியிருக்கோம். இப்போ நம்ம மேகி சாப்பிட போகிறோம். செம்ம பசி. இன்னைக்கு நம்ம லஞ்சே சாப்பிடல, வெறும் கிரேப்ஸ் வாங்கணும்ல மத்தியானங்க. அந்த கிரேப்ஸை சாப்பிட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லாஸ்ட் லொக்கேஷனுக்கு வந்துட்டோம். பேத்தப் வேலி. போட்டோ எடு. இங்க டிக்கெட் வாங்கணும் போல, வாங்கிட்டு உள்ள போ. टिकटिंग काउंटर. नूरू போய் 2 டிக்கெட் வாங்கிட்டோம். இங்க ஒரு ஆளுக்கு போறணும்னா 100 ரூபீஸ். ஸோ நம்ம 2 பேருக்கு சேர்த்து 200 வரும்னு நினைக்கிறேன். எவ்வளோ நடுகும். செம்ம காத்தடிக்குது கைஸ். செம்ம குளிர். கட்டு டிக்கெட் இதான் இதோட டிக்கெட். ஸோ நம்ம 2 பேருக்கு சேர்த்து 200 ரூபீஸ் கட்டியிருக்கோம். ஸோ அப்படி உள்ள அப்படி என்னதான் இருக்குன்னு பார்ப்போம். தேங்க்யூ. ஃபோன் உட்காந்து இருக்கு. ஸோ இது உள்ள போனீங்கன்னா இவர் தான் நம்ம வாக் பண்ணி ஒரு பார்க் மாதிரி இருக்கு. இந்த பார்க்கில் அப்படியே போக வேண்டியதான். அங்கே பாருங்களேன் தண்ணிலாம் இருக்கு. சரி காட்டு பார்த்து. நம்ம எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டோம். ஸோ
ஸோ இந்த ஆறு தான் நம்ம பார்க்கவே இல்லை, இப்போ பார்த்துருவோம். செம்ம குளிருது கைஸ். ஐயோ கையெல்லாம் நடுங்குது, தாங்க முடியல. என்ன சொன்னாங்க கீழே போறியா? வேணாம் அங்க போய் போட்டோ எடுக்கலாம், வீடியோ செய்யலாம். திருப்பி ஏறணும். இந்த ஆறுக்கு போனோம்னா அது இப்படிதான் இறங்கணும். ரிஸ்க்கு தான், பார்த்து மெல்லுமா இறங்கணும். கேமரா புடி, பயமா இருக்கேன். இங்க 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 உங்களோட இது வைக்க படக்ஸ். ஓகே வந்துட்ட. அங்க போங்க, இங்க பாருங்க தண்ணி. அந்த பேட்டா வெளி செம்ம குளிருது. ஐயோ தாங்கல செம்ம குளிருது, சத்தியமா தாங்கல. கேப் போட்டுக்கோம், காத்தடிக்குது பாத்தீங்களா? கேப் போட்டு கூட கேப்பு கூட நவுத்தி விட்டுது கத்தப்பா. சரி போட வேணாம். தண்ணி எவ்வளவு கிளியர் வாட்டரா இருக்கு. அங்க பாருங்க ஐஸ் மேல, தண்ணி மேல ஐஸ் இருக்கு. ஓ டிரைவர் நம்மளை விட்டு போயிட்டாரு. ஐயோ என்னோட கேமராக்கு செம்ம அடிபட்டு. அதெல்லாம் போட்டோ பேத்தாப் வெளி கரெக்டா சொல்லிட்டேனா? ஸோ என்ன பண்ணணும் தெரியுமா? இப்படி கல்லுலேருந்து அப்படியே மெல்லமாக இறங்கி வந்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஃபோட்டோ ஷூட். ஆனால் பார்த்து இறங்குவாங்க, ஏன்னா இங்கே கொஞ்சம் ஸ்லிப்பரியாக இருக்கும். ஸோ திருப்பி ஏறும் போதும் இப்படி தான் பார்த்து பத்திரமா ஏறணும். இது மேலே எவ்வளோ நல்லா இருக்கு பாருங்க இந்த இடம். வாவ் விற்கினா பாருங்க, ஃபோட்டோ எடுத்துட்டு வாயெல்லாம் இஞ்சி ரத்த கட்டியாயே ஆயிடுச்சு. நிஜமா இந்த இடத்துல ஈஸியா இருந்தான்னு நினைக்கிறேன். இப்போ விக்கினாட்டு ஐயோ கையில வரைச்சிருச்சு. இங்க பாருங்க ரோடு ரொம்ப அழுக்கா இருக்கு. கையில கிளப் போட்டு கிளப் தாங்க. இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் இப்போ நான் வந்திருக்கவே மாட்டேன் போல். சவ குளிருது, என்னால் தாங்க முடியல. மூஞ்சோடி காட்டிக்குது அப்படியே. ஐயோ அந்த குள்ளா ஒன்று போட்டிருந்தா நான் நினைக்கிறேன் மூஞ்சிலாம் கொஞ்சம் வரைஞ்சிருக்கும். உள்ளுக்கு இருக்கு கிட்னி லிவர் எல்லாமே ஸ்லோ ஆயிருக்கும் போல. எப்பா அவங்களும் சுகையம் நடக்கிறாங்களா? ஜாம்பா தாண்டி அந்த பக்கத்து போய் நடக்கிறாங்க, சுங்காய் மேல நிக்கிறாங்க. இல்ல ஆனா உண்மையிலே சொல்றேன், இந்த இடத்துக்கு பஹல்காம்க்கு வந்தீங்கன்னா டாக்ஸி எடுத்து பாருங்க. ஏன்னா அது சீப்பும் கூட, ப்ளஸ் நல்லா
அழகான இடத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க. நல்லா இருந்துச்சு. இந்த பாருங்க, இதான் அந்த ரிவர். ரொம்ப மழை தருதா. Sorry. ஆமா, அந்த குல்லா போட்டுக்கலாமா? குல்லா எடுத்து வரலையா? ஐயோ, எடுத்து பேக்கில் வச்சுக்க வேண்டியது. டைம் இருக்கு. எப்பா, கால் எடுத்து வைக்க முடியல. சண்டான் ஆகிக்கிடுக்கு. ஓகே, சண்டவுன் ஆகுது பாருங்க. ஸ்னோ இடத்துல ஒரு சண்டவுன். எவ்வளோ நல்லா இருக்கு. ஏன் ட்ரீ தெரியல, அழகா இருக்கானா. ஐஸ் மேலே நடந்துருக்கு. இதெல்லாம் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ஆனால் இன்னும் ஒரு நாள் நம்ம ட்ரிப்பை முடிப்பது. முடியல. ஓகேவா கைஸ், சன்டவுன் ஆகுது பாருங்களேன். ஸ்னோ இடத்துல சன்டவுன். வாவ், இதான் இந்த ரிவர். நல்லா ஆழமாக தான் இருக்கு இந்த ரிவரு. இதுதான் அந்த இடம். பாயிண்ட்ஸ் 3 பஹல்கம்க்கு பாயிண்ட்ஸ் 3 தான் மெயின். ஸோ ஓகே காய்ஸ், இந்த டேவோட ட்ரிப்பு முடிஞ்சிருச்சு. நம்ம இதோட இந்த வீடியோவை எண்ட் பண்ணிக்குவோம். நேராக ஹோட்டல் போயிட்டு இதோட ரெஸ்ட் எடுக்கணும். நாளைக்கு இன்னும் ஒரு லொக்கேஷன் இருக்கு. அப்புறம் 19 நம்ம திருப்பியும் ஃப்ளைட் எடுக்க போகிறோம். பாய்.